کیوں رو رہی ہیں؟ اس طرح اللہ کا فیصلہ تھا جو ہمیں ہر حال میں قبول کرنا ہے۔ بچے نادیہ شاہ اس کو سے گلہ لگا کر محبت سے بولیں کیونکہ اس کی پریگننسی کا بھی اسٹارٹ تھا اور ان دونوں نے اسے بے حد کیئر چاہیے تھی، مگر نہ وہ کچھ کھا رہی تھی اور نہ ہی رونا بند کر رہی تھی۔ امان ڈانٹ ڈپٹ کر ہی اسے کھانا کھلاتا تھا، مگر جیسے ہی وہ کہیں جاتا ہانیہ کھانا نہیں کھاتی تھی۔ وہ اس حالت میں اتنی لاپرواہ نہیں کرے گی، مگر وہ کسی کی نہیں سن رہی تھی۔ بھابی کھانا بھجوا دیں ان دونوں کا، میں اپنی بیٹیوں کو خود کھلاتی ہوں۔ نادیہ شاہ نور شاہ سے مخاطب ہوئی تو وہ سر بلا کر کچن میں چلی گئی۔ نادیہ بیگم نے زبردستی سحر کو اٹھا کر پاس بٹھایا تھا، پھر دونوں کے آنسو صاف کرتے ہوئے انہیں خود کھانا کھلانے لگی۔ دونوں نے ہی تھوڑا سا کھانا کھایا تھا، مگر چلو نا سحر ان کا ہاتھ تھامتی لڑکھڑاتی آواز میں بولی تو انہوں نے اسے خود میں بینچ لیا۔ نہ میری جان، ایسے نہیں بولتے، اللہ میری بیٹی کی لمبی عمر کرے، دنیا جہاں کی خوشیاں میری بچی کے نصیب میں لکھے۔ وہ آنسو پیتی بولی تھی، منت پلیز آپ آ جائیں نا، میں آپ کو بہت یاد کر رہی ہوں۔ وہ منت سے مخاطب ہوتی بولی تو ہانیہ بھی رونے لگی۔ وہ یوں ہی رو رہی تھی جب امان، سلمان اور مراد شاہ لاؤنج میں آئے۔ ہانیہ روم میں چلے فوراً۔ امان زور سے دھاڑا تو ہانیہ خوفزدہ ہوتی نادیہ شاہ کے سینے میں چہرہ چھپا گئی، جبکہ اسے روک روک کر اس کی ہچکیاں شروع ہو چکی تھیں۔ امان نے ایک قہر برساتی نظر اس پر ڈالی، پھر تیزی سے اس تک آیا اور اس کا بال جکڑ کر اسے کھینچ کر کھڑا کیا۔ آرام سے امان، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ مراد شاہ کی آواز پر اس نے کوئی دی۔ مراد شاہ نے نادیہ شاہ کے کندھے پر چہرہ چھپائے بیٹی سحر کو پاس بلایا تو نادیہ بیگم نے اسے خود سے الگ کرتے آئی کے پاس جانے کا کہا۔ وہ بھی اٹھی ان کے پاس آ بیٹھی تو مراد شاہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اسے سینے سے لگایا۔ ایک بیٹی کھو چکے ہیں ہم، اب دوسری کی یہ حالت نہیں دیکھ سکتے بیٹا، اس لیے آج کے بعد میں آپ کو روتا نہ دیکھوں۔ ابھی نہیں رونا میری بیٹی نے، ان کی بات اور وہ کی بابا کہتی اٹھ کر اوپر چلی گئی۔ پیچھے وہ سب اپنے اپنے کمروں میں چل دیے۔ کل بھی سمجھایا تھا کہ آپ کو جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب آپ اس طرح کر کے خود کو اور میرے بچوں کو کیوں تکلیف پہنچا رہی ہیں؟ ہانیہ وہ اسے کیوں چلی گئی؟ امان آخر کیوں؟ ہانیہ امان کے سینے پر سر رکھتی بھیگی آنکھوں سے اس کی آنکھوں میں دیکھتی بولی تو امان کو دل میں شدید تکلیف ہوئی تھی، بھولنا تو اس کے لیے بھی مشکل تھا اپنی بہن کو، مگر وہ کوشش کر رہا تھا۔ وہ اللہ سے اتنی بھی زندگی لائی تھی ہانیہ، ہم سب یا ان کے بس میں کچھ نہیں تھا۔ امان اس کے کمر سے ہلاتا وہ بولا تو ہانیہ نے چہرہ اس کے سینے پہ چھپایا تھا۔ وہ اسے سمجھاتا ہوا بولا تو اس نے بھی سر ہلایا، اب آ کر سو جائیں اور صبح سے بالکل فریش ملیں مجھے آپ۔ وہ اسے خود سے الگ کرتا اس کی پیشانی پر پیار کرتا ہوا بولا تو وہ دھیما سا مسکرا دی، پھر جی کہتی اٹھ کر ڈریسنگ میں اپنے نائٹ سوٹ پہنے چلی گئی۔ پیچھے امان نے 3 دفعہ سالار کا نمبر ٹرائی کیا تھا جو بن جا رہا تھا۔ 8 ماہ بعد سحر جائیں بیٹا، ہانیہ کو نیچے لے کر آئیں، آج سالار نے آنا ہے تو سب مل کر کھانا کھائیں گے۔ نادیہ بیگم نے سحر سے مخاطب جو صوفے پر التی پلتی مارتے بیٹھی میگزین دیکھ رہی تھی، جی مورے ابھی جاتی ہوں، کل رات میں مراد شاہ نے ان سے بات کی تھی کہ سلمان شاہ آغا سائیں اور انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ سالار شاہ کی شادی سحر سے کر دی جائے۔ نادیہ بیگم تھوڑا پریشان ہوئی تھی کیونکہ منت ابھی صرف 18 سال کی تھی، جبکہ سالار 30 کا ہونے والا تھا، اور ویسے بھی سالار ان دونوں میں بے حد کٹھور اور کم گو ہو گیا تھا۔ وہ مہینے میں 1-2 بار ہی حویلی چکر لگاتا اور یہاں آ کر بھی زیادہ تر وقت خاموش رہتا۔ نور اور سلمان شاہ نے کئی مرتبہ اسے سمجھایا تھا کہ وہ شادی کر لے، مگر یہ بات چہرہ دیکھتا دیکھتا پھر بالکل ہی شہر کا ہو کر رہ جاتا۔ نادیہ شاہ جانتی تھی وہ جتنا بھی ظالم ہو جائے سحر کو تکلیف نہیں پہنچائے گا، آخر وہ اس کے گھر کی لڑکی تھی اور یہ نادیہ بیگم کی خیام خیالی کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ سب سحر کو کس آگ میں جھونکنے والے ہیں۔ انہوں نے مراد شاہ سے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ وہ سحر کو ہرگز نہیں منائیں گی، آپ کا فیصلہ ہے تو بیٹی کو بھی خود راضی کریں۔ وہ پریشان اس لیے بھی تھے کہ پہلے ہی انہوں نے سحر کو بہت مشکل سے نارمل کیا تھا۔ وہ منت کے غم سے کسی طور نہیں نکل رہی تھی، مگر ان کی توجہ اور پیار کا اثر تھا کہ وہ 3-4 مہینوں میں ہی صحیح اس جان لیوا غم سے نکل آئی تھی۔ رات کو کافی دیر ان سب نے ٹیبل پر سالار کا انتظار کیا تھا۔ سالار آج کل فری تھا تو وہ 1 ہفتے کے لیے یہاں آیا تھا۔ ان کچھ مہینوں میں وہ پہلے سے بھی زیادہ دلکش ہو چکا تھا، اس کی شخصیت میں پہلے سے زیادہ رعب آ چکا تھا۔ سحر کمرے میں جائیں بیٹا، مراد شاہ نے ہانیہ سے باتیں کرتے سحر کو مخاطب کیا تو وہ حیران ہوئی تھی، جب سب یہاں موجود تھے تو اسے کیوں اوپر بھیجا جا رہا تھا، مگر وہ اسے سوال نہیں کر سکتی تھی، اس لیے آغا سائیں سالار سے بولے جو موبائل فون پر کچھ کر رہا تھا۔ آخر اگر وہ بات شادی سے ہٹ کر ہے تو کہیں آغا سائیں میں سن رہا ہوں۔ وہ جانتا تھا کہ ان کے خاندان میں یہ باتیں بچیوں کے سامنے نہیں کی جاتی،
जब सैर को यहाँ से भेजा गया, सलार तभी समझ चुका था कि यकीनन इससे मुतल्लिक बात करनी है इन्हें। इसकी बात पर सलमान शाह ने अफ़सोस से इसकी तरफ देखा था। इतना अरसा हो गया है मन्नत के गए हुए, मगर वो था बेबस। बस करें सलार, बहुत हो गया। अब अगर मज़ीद आपने शादी से इनकार किया तो भूल जाएंगे कि हम आपके तुच्छ लगते हैं। हम वाक़फ़ियत रखते हैं कि मन्नत आपको बहुत अज़ीज़ थी, मगर ये किस्मत का लिखा था कि इनका और आपका साथ बहुत कम अरसे के लिए था। हम अब मज़ीद आपको यूँ अकेले नहीं देख सकते। हमारी ख्वाहिश है कि हमारे पोते भी ज़िंदगी को जिएं ना कि गुज़ारें। यकीन रखें, हम आपको बुरा नहीं चाहते। सलार शाह आगा साईं थोड़ा सख्ती से बोले तो सलार मोबाइल टेबल पर रखता कुर्सी का रुख इनकी तरफ मोड़ गया। गुंजाइश नहीं, आप लोग हरगिज़ ये मत सोचें कि मैं उदास या परेशान रहता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत खुश हूँ और अब मुतमईन हूँ। ज़्यादातर दिन में मेरी ड्यूटी पर ही गुजर जाता है, रात को बस सोने का ही वक्त बचता है मेरे लिए। तो प्लीज़ आप लोग मुझ पर प्रेशर नहीं डालें। वो संजीदगी से इन्हें समझाता हुआ बोला था। वो इनको नहीं समझा सकता था कि मन्नत को भूलना इसके लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। सारी रात भी इसके जागते और स्मोकिंग करते गुजरती थी। कोई अपनी ज़िंदगी में जगह देता। सलार, ये हमारा पहला और आखिरी फैसला है कि इसी महीने आपकी शादी होगी, और अगर आपने हमारा हुक्म कबूल नहीं किया तो फिर समझ लीजिएगा कि हम आपके लिए मर गए। आगा साईं की धमकी देते हुए सलार का दिल किया दीवार में सर दे मारे। ठीक है, जैसी आप लोगों की मर्ज़ी, मगर ये याद रखिएगा कि लड़की में इतनी मजबूती और ताकत ज़रूर होनी चाहिए कि वो सलार शाह की दी गई अज़ियतें और ज़ख्म सह सके। वो गुस्सा कंट्रोल करता सुर्ख चेहरे के साथ परेशान हो गए थे। मन्नत की खोना ही नहीं इनके लिए बहुत था। अब वो जानबूझकर अपनी दूसरी बेटी को तकलीफ में नहीं झोंक सकते थे। मुराद शाह ने कुछ कहने के लिए होंठ खोले ही थे कि आगा साईं ने इन्हें खामोश रहने का इशारा किया। हमें यकीन है कि अपने पोते पर कि वो औरत किसी पर अपनी मर्दानगी कभी नहीं दिखाएंगी। खैर, आप राज़ी हैं तो ये भी जान लीजिएगा कि आपकी शादी सहर मुराद शाह से होगी। आगा साईं की बात पर सलार ने हैरत से, ये क्या मजाक है? आपको लगता है कि मैं इस छोटी सी बच्ची के साथ शादी करूंगा? वो बुलंद आवाज़ में चिल्लाया तो आगा साईं इसके साथ हैरत पर मुस्कुराए दिए। मजाक नहीं है, ये सच है। आपको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि हम आपकी शादी किससे करें, क्योंकि आपने तो बस शादी करके लड़की को जीते और ज़ख्म ही देने हैं ना। फिर चाहे वो बच्ची हो या मैच्योर। वो इसके बाद से इसको लौटाते हुए बोले तो सलार शैतानी से मुस्कुराया। एक इन चाबी बीवी होगी, इसके अलावा कुछ नहीं। तो आप लोग हरगिज़ ये मत समझिएगा कि मैं इससे रहमदिली से पेश आऊँगा। अभी वक्त है आपके पास, सोच समझ कर फैसला कर लें। सलार की बात पर अमान गुस्से से उठ खड़ा हुआ। मेरी बहन फालतू नहीं है सलार शाह, और याद रहे, इसे कुछ भी कहने से पहले ये ज़रूर सोच लेना कि तुम्हारी बहन भाई मेरी बीवी है। अमान मुठियाँ बिंचता हुआ गुस्से से बोला। तुम राज शाह ने सख्त नज़रों से देखा। इन्हें किसी और के लिए हरगिज़ कुछ नहीं कहेंगे। मुराद शाह की सख्त आवाज़ पर वो मुश्किल गुस्सा काबू करता वहाँ से निकल गया। पीछे हानिया की आंखों से 2 आंसू टूट कर गए थे। बेशक सलार ने गलत बात की थी, मगर हमान को भी यूँ सबके सामने ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। ना वो कितनी तकलीफ बर्दाश्त कर रही थी इसके बच्चे की खातिर, और इस इन्हें कैसे पल में हानिया की इज्जत दो टके की कर दी थी। सलार बेटा, आप बगैर किसी वजह की जिद कर रहे थे। आप हालांकि कि वो इस दुनिया से चली भी गई है, मगर इनकी मोहब्बत देखें, वो आपको अपनी दूसरी बेटी को भी सिर्फ आपकी खुशियों की खातिर आपको ही सौंप रहे हैं। तो आप किस तरह कह सकते हैं कि आप सहर को तकलीफ देंगे? सलमान शाह से समझाते हुए बोले। बाबा साईं, मैं जानता हूँ आप लोग मेरे लिए ही ये सब कर रहे हैं, मगर आप ये भी सोचें कि मैं नहीं चाहता कि अगर आप यूँ ज़बरदस्ती करेंगे तो मुझसे भी अच्छे की उम्मीद नहीं रखिएगा। आप सब परेशान ना हो, मैं जानता हूँ इन्हें वक्ती गुस्सा है, इनका खुद उतर जाएगा। और यकीन रखें सलार शाह के कभी भी सैर को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। आगा साईं नादिया शाह के फिक्रमंद तासरात देखकर ये बोले और वहां से उठ गए। फिर सलमान और मुराद शाह भी हानिया के सर पर हाथ रखते वहां से निकल गए थे। मन्नत अब आंसू बहाने लगी तो नादिया और नूर शाह इसके पास आ गई। एक तो आजकल वैसे ही इसकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी, क्योंकि इसका आखिरी महीना चल रहा था। हानिया, ना रोए मेरी जान, सिर्फ गुस्से में होने की वजह से ये सब कह गए हैं, नहीं तो आप जानती हैं ना अमान आपसे कितनी मोहब्बत करते हैं। नूर बेगम इसके आंसू साफ करती प्यार से बोली। मगर मोरे, इनके लिए मैं सिर्फ इतनी अहमियत रखती हूँ कि लाला की गई ये बात पर इन्होंने कैसे मुझे बगैरत कर दिया। वो रोती हुई बोली तो नादिया शाह ने इसे खुद से लगाया। माँ सदके अपनी बेटी के, बस करें बानो, शोहर की बातों से इज्जत कम नहीं होती। बच्चे ये सब जानते हैं, वो सिर्फ गुस्से में थे इसलिए इतना बोल गए। आप यूँ मत रोएं, पहले ही सांस से मुश्किल से लेती हैं आप। नादिया बेगम मोहब्बत से बोली। फिर इन दोनों ने मुश्किल से ही इसे खामोश करवा कर कमरे में पहुंचाया था।
اگلے دن ہی مراد شاہ نے سحر کو بلا کر اپنا فیصلہ سنایا تھا۔ ان کی بات سن کر وہ تو بالکل پھک پڑ گئی تھی۔ نادیہ شاہ بھی